स्वागत। देश विदेश में बैठे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं उन्होंने अपने प्रोग्राम गल्लां ते गीत दे विच मैं आवेगा। कई बार बीमारी दे आन तक असी सेहत के महत्व नूं नहीं समझ पाते। सेहत जरूरी है, ये असी सारे ही जानते हैं, पर यह भी देखा जाता है कि जदों कोई तकलीफ होंदी है, सानू कोई साह थोड़ा बहुत चढ़ रहा है या फिर खांसी ज़्यादा देर रहे या फिर छाती दे विच जकड़न महसूस होए, बहुत सारे कारण ने। इन्हां कारणों नूं असी किते ना किते ये सोच के भुल जाते हैं कि चलो वक्त दे नाल ये आपे ठीक हो जाएंगे, पर जदों ये वक्त दे नाल आपे ठीक नहीं होंदे उस वेले एक गंभीर बीमारी का रूप धारण कर लैंदे ने। मैं ये गल अज अस्थमा के संदर्भ के नाल कर रही हाँ क्योंकि अज 2 मई है, पूरे विश्व दे विच वर्ल्ड एस्थमा डे मनाया जा रहा है। तो अज गल्लां ते गीत प्रोग्राम दे विच भी इसी विषय पर चर्चा करांगे कि एस्थमा की है, ये क्यों हो जाता है, तो किहड़े वो कारण ने जिन्होंने बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए ताकि एक गंभीर बीमारी ना बन सके। तो गलबात करने लई स्टूडियो दे विच बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर चंद्र शेखर शर्मा जी का। डॉक्टर चंद्र शेखर शर्मा जी प्रोफेसर ने, हैड ऑफ डिपार्टमेंट ने आयुर्वेदिक मैडिसन दे विच दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जलंधर दे विच। बहुत बहुत तुहाडा स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अज वर्ल्ड एस्थमा डे है, जिस तरह मैं शुरुआत दे विच ही गल कर रही सी, ते यही तुहाडे तो सब तो पहला जानते हैं कि एस्थमा की है। अज पूरा विश्व जिहड़ा हैगा वो वर्ल्ड अस्थमा डे मना रहा है जी। ते आम जनता नूं इह समझना बहुत जरूरी है कि आपां अस्थमा कहने किहनूं आ। आम भाषा दे विच साह दी बीमारी, दमा, श्वास रोग, ये जिहड़ी चीज़ हैगी इहनूं आपां अस्थमा दे विच लैंदे आ जी। ते इहदे च हुंदा की है, जिहड़ी साह दी नालियां हैगियां, साडे फेफड़े हैगे, वो नालियां किसी कारणवश वो सिकुड़ जांदियां हैगियां, उहदे च इन्फ्लेमेशन हुंदी है ते उहदे नाल जिहड़ा उहदे च आवाजाही हैगी है हवा दी, जिहदे राही सानू ऑक्सीजन मिलनी है, ब्लड जानी हैगी है, जी जी। वो बहुत रुकी जाती है। ते उहदे रुकण दे नाल मरीज नूं साह लैण च दिक्कत, जी जी, बहुत ज़्यादा उहनूं खांसी रहेगी ते ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜਕੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੀਟੀਆਂ ਵੱਜਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਦ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰੂਟੀਨ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈਂਪਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੀ। तो वर्ल्ड एस्थमा डे अज पूरे विश्व के विच मनाया जा रहा है, भी तुहाडे तो जानांगे कि वर्ल्ड एस्थमा डे जिहड़ा है वो क्यों मनाया जाता है, की इतिहास है इहदे पिछे। जी मैडम, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ WHO ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ GINA, ਮੀਨਸ ਗਲੋਬਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫॉर ਅਸਥਮਾ। ਇਹ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੇਨ 'ਚ ਇੱਕ 35 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਲਡ ਅਸਥਮਾ ਡੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਈ ਦਾ ਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਮਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਅਸਥਮਾ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਥੀਮ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਅਸਥਮਾ ਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਥੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਥੀਮ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2023 ਦੀ ਕੀ ਥੀਮ ਹੈ? ਦੇਖिए मैडम, ये जो ऑर्गेनाइजेशन हैगी है GINA ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈਗਾ ਅਸਥਮਾ ਕੇਅਰ ਫॉर ਆਲ। ਅੱਛਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਡਾਇਗਨੋਸਡ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਅਨਡਾਇਗਨੋਸਡ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੈਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਸ ਥੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਭਿੰਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਜੀ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋ, ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਘਟਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਪਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ,
ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਾਉਣ। ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਗਰੁੱਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਸ ਪੜੋਸ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਲਰਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਅਸਥਮਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ? ਦੇਖिए ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਮੇ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਟੂ ਫੈਮਿਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗੀ, ਅੱਗੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆ ਗਈ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੰਨ ਲੀजिए ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਦੂਜਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਫੀਵਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਈਨਾਈਟਿਸ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧਣਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। दूजा, ड्यूरिंग बर्थ डिलीवरी अर्ली जो हमारे लाइफ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਬੇਬੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੋ ਬਰਥ ਵੇਟ ਬੇਬੀਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਸਟ, ਪੋਲਨਸ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ, ਕੈਮੀਕਲਸ, ਫਿਊਮਸ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਟਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਕਸ਼ੀ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਫੈਦਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਪੋਲਨਸ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੌਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਲਰਜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟਰ ਦੱਸੇ, ਟ੍ਰਿਗਰਿੰਗ ਫੈਕਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਤੋਂ ਓਬੀਸ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਇਨ ਫਿਊਚਰ। ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਮੈਡਮ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਗਰਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਉਹਦੇ ਜੀਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈਗੇ, ਉਨ ਟ੍ਰਿਗਰਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰਿੰਗ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਪੀਸੋਡਸ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏंगे। ਲੇਕਿਨ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਬਿਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਜੀਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਫਲਮੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸਥਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਲੰਗਸ, ਫੇਫੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਰਹੇਗੀ, ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਬਲਗਮ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਜੇ ਖਾਂਸੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦਾ ਡੇਲੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਮੀਟਰ 200 ਮੀਟਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਤਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਨਾ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਸਲਿੰਗ ਸਾਊਂਡ, ਸੀਟੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਾਕੀ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਜਕੜਾਹਟ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਦੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾ ਪਾਏਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਨਾ ਸੋ ਪਾਏਗਾ, ਨਾ ਬੋਲ ਪਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਨਫਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਮਾ ਹੀ ਹੈ? जी जी, देखिए जिस टाइम इस तरह की कोई कंप्लेंट लेके मरीज आना है, जी, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੀ ਅਸਥਮਾ ਹੈ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ,
ਕਿਤਨੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸ-ਰੇ, ਬਲੱਡ ਰਿਪੋਰਟਸ, ਐਲਰਜਿਕ ਟੈਸਟ ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੰਗਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਲੰਗਸ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਲ ਵੋਲਿਊਮ ਬਚਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ। ਮੀਨਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੇਫੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਗਰ ਖਾਂਸੀ ਰਹੀ, ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਮੇ ਬੀ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਅਸਥਮਾ। ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਥਮਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੋਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਲੰਗਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਵਸਨ ਸੰਸਥਾਨ, ਤੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਸਥਮਾ ਨੂੰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਥਮਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਲਰਜਨਸ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਸ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ, ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਗਰੀਵੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਤਨਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾਲ ਦੂਰ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਮੇ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਅਸਥਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਦस्य ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀਆਂ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਾਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਨਿਕਲ ਫੀਚਰ ਜਾਂ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੌਲੇਜ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਪਾਉਣ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੰਘ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਏ, ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੁਛ ਆਂਦੇ ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜਦ ਇਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੀਟੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਫੀਚਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਦੇ ਇਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਖੇਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਖੇਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਪ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਨਫਰਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੇ ਐਗਰਾਵੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਵਧੇਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਾ ਕਰਾਈਏ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਅਨਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ 'ਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਾਈਂਡਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੇਫੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਕੜ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਹੋ, ਔਰ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਮੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਇਨਹੇਲਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਨਹੇਲਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ,
ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਹੇਲਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਜਦ ਇਨਹੇਲਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਹੈਗੇ, ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿकुड़ी ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਪਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 에ਅਰ ਇਨਹੇਲ ਕਰੀਏ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਟੈਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ 2 ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ, 1 ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਨਹੇਲਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ 1 ਵਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਵਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਜਾਨ ਬਚੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਨ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਤੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਹੇਲਰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੇਲਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਪਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਓਰਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲਗਭਗ 75% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਮਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਓਰਲ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਗੋਲੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੋਲੀ ਮੰਨ ਲੀजिए ਆਪਾਂ 2 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, तो कम से कम ਜਿਹੜੇ 20 ਪਫ ਜੀ 100 ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲਏ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਪਫ 'ਚ ਲਗਭਗ 100 ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇਨਹੇਲ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ 20 ਪਫ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਗੋਲੀ ਹੋਈ ਉਹ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਓਰਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਏਗੀ, ਬਲੱਡ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਫੈਕਟ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਨਹੇਲਰ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਥਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਹੇਲਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਨਹੇਲਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਲਈ ਇਨਹੇਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਐਗਰਾਵੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰਸ, ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਗਰਿੰਗ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਨਲੀ ਹੈ, ਧੂਲ ਹੈ, ਧੂਆਂ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਫਿਊਮਸ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਦੇ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਪੈਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰ, ਫੈਦਰਸ, तो एनवायरमेंटल और फैक्टर्स घर के एनवायरमेंट के कारण भी कई बार होंगे, क्योंकि कई बार ऐसे कमरे वो फैमिली रह रही है जिसकी वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, या एक ही कमरा है उसी में पेट्स हैं, उसी में सब रह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ा मरीज नूं या मरीज छोटा है तो उसकी फैमिली नूं आप डिटेक्ट करने भी किहदे कारण दी दिक्कत बददी है जी जी वो उन्हां वास्ते ट्रिगरिंग फैक्टर हैगा ते उहनूं आपां अवॉइड करिए तां आपां वधिया चल सकदे हां जी। मतलब जिहड़े साडे ट्रिगरिंग फैक्टर्स ने उन्होंने हौली हौली जे असी नज़रअंदाज करिए, सानू पता है कि जे धूल मिट्टी तो है जे उन्होंने नज़रअंदाज करते हैं तो कुछ हद तक असी अटैक तो अपना बचा कर सकते हैं जी। बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर तो ज़्यादा तो मरीज नूं पता है मैनूं किहड़ी चीज़ के कॉन्टैक्ट आउण नाल, क्योंकि हर चीज़ का जिहड़ा आंसर हैगा वो टेस्ट नहीं है। मरीज किहड़े माहौल जा रहा है, मान लो खेतों 'च काम करता है, स्पैशल जिद्दां अंब दा मौसम है उहदे ते घुर पै रहा है उहदे नाल दिक्कत है, या आजकल फ्लावर्स बहुत लगे हैं उहदे नाल दिक्कत है, कोई स्पैसिफिक प्लांट हैगा उहदे नाल दिक्कत है, वो जाके दस्सेगा जी मैनूं उहदे नाल दिक्कत है, तो वो अवॉइडेबल है, उन्हें अवॉइड करिए आपां, क्योंकि जे आपां अवॉइड नहीं करांगे दवाइयां तो हैगियां, इलाज तो हैगा ही है, पर जिहड़ी सीवियरिटी ऑफ अटैक्स है वो बढ़ जाएगी। जी सीवियरिटी ऑफ अटैक्स बढ़ेगी, नंबर ऑफ अटैक्स बढ़ेंगे
ਮਰੀਜ਼ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ। ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੀਤ। ਸਾਂ ਸੁਖਦਾ ਨੀ ਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਤੂੰ ਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਂ ਸੁਖਦਾ ਨੀ ਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਤੂੰ ਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਵਾਵਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਾਲਦਾ ਖੱਟਦਾ ਏ ਪੁੰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖਾਂ ਤਾਈਂ ਪਾਲਦਾ ਖੱਟਦਾ ਏ ਪੁੰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਰੁੱਖ ਰਹੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਰੁੱਖ ਰਹੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਰੁੱਤਾਂ ਹੀ ਖੁਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਾਖਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਆਲਣੇ ਪਲ ਜਦੋਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਬੜੇ ਮਾਨਣੇ। ਸੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਆਲਣੇ ਪਲ ਜਦੋਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਬੜੇ ਮਾਨਣੇ। ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ, ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀਣ ਨੂੰ। ਹੰਝੂ ਪਛਤਾਵੇ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀਣ ਨੂੰ। ਹੰਝੂ ਪਛਤਾਵੇ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਰੱਬ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਜਾਗੋ ਵਾਲਿਆ, ਰੱਬ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਜਾਗੋ ਵਾਲਿਆ। ਜੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸਥਮਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 2 ਮਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਅਸਥਮਾ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸਥਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਥਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਗਰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਫਤੇ 'ਚ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ 'ਚੋਂ ਐਪੀਸੋਡ ਘੱਟ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਪੀਸੋਡਸ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਗਰਿੰਗ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਟੈਕਸ ਵਧਣਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਅਟੈਕਸ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਔਰ ਨਾਲੀਆਂ ਸਿकुड़ਨਗੀਆਂ ਸਾਡੇ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਸੁੱਕਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ व्यतीत होएगा उन्हें नाल वो बाकी जेडे वाइटल ऑर्गनस हैगे आ साडे उहदे ते इंपैक्ट डालेगा। फेफड़े ते पेगा ही जी। फेफड़े ते पैन तो साह नहीं आ रहा तो रेस्पिरेटरी फेलियर पेशेंट लैंड कर सकता है। कई बार तुसीं सुनिया होना है कि मेरे
ਹੋਂਠ ਨੀਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਥ ਨੀਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਕੇ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਨੀਲਾਪਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੀਵੀਅਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਹਵਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਸਕ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕਰੋ ਬਟ ਮਾਸਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਡਬਲ ਮਾਸਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਉਸ एनवायरनमेंट 'ਚ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ एनवायरनमेंट 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਗਰਿੰਗ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰੇਗੀ, ਵਧੇਗੀ। ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਪੂਰਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪਏਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਾ ਆਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 2 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, 3 ਬਿਮਾਰੀਆਂ, 4 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਸਥਮਾ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਲੇਟਰ ਔਨ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਫੇਫੜੇ ਸਿकुड़ ਜਾਣਗੇ, ਨਾੜੀਆਂ ਸਿकुड़ਨਗੀਆਂ, ਦਿਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੋਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੀजिए। ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਦਵਾਈ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੀਸ਼ੈਡਿਊਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਜ਼ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨਹੇਲਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰ ਅੰਡਰ ਦ ਐਸ਼, ਰਾਖ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ, ਨੀਚੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਖੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਬੁਝ ਗਈ ਉਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਰੈਗੂਲਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜੀ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਗਰਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਜਾਂ ਐਗਰਾਵੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਓਗੇ, ਉਹ ਦਿੱਕਤ बढ़ेगी। ਜੀ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਸੀਵੀਅਰਿਟੀ ਆਫ ਅਟੈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ। ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਇੱਧਰ, ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਟੈਕ ਕਿਸ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਫਿਊਚਰ। ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੈਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਡਸਟ ਹੈ, ਪੋਲਨਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਕਰੈਂਟ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟ੍ਰੈਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ, ਨੱਕ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ, ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਘਰ ਗਏ ਗਰਮੀ 'ਚੋਂ ਫਰਿੱਜ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਠੰਡਾ ਪੀ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜੀ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਖਾਓ, ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸਥਮਾ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਲਓ, गर्म खाना खाओ और पानी कोसा पियो,
ਗਾਰਗਲਸ ਕਰੋ, ਸਟੀਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬੱਚੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਚਿਪਸ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜਸ, ਫੂਡ ਹੈਬਿਟ ਦੀ ਚੇਂਜਸ, ਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਫੂਡ। ਜੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 6 ਟਾਈਮ 8 ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਕਿਹਨੇ ਪਾਈ ਹੈ? ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਟੌਨਸਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਅਸਥਮਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਉਹ। ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫਰਾਈਡ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ, ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਖਾਣਾ ਖਵਾਓ, ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਬਿਟ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੇ। ਜੀ। ਤੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਖੇਲਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ? ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲੀजिए ਉਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖੇਲ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਵਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਲੋਥਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੀਮ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਰਗਲਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚੇਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼। ਜੀ। ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਦੇਖिए, ਆਯੁਰਵੇਦ ਤਾਂ ਸ਼ਵਾਸ ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਿਦਾਨ ਪਰਿਵਰਜਨ। ਨਿਦਾਨ ਪਰਿਵਰਜਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਤਨੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਟੋਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਦਾਨ ਹੈਗਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸ਼ੋਧਨ ਚਿਕਿਤਸਾ। ਪੰਚਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਫਾਰਿਤ ਹੋਣ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਸ਼ਮਨ ਚਿਕਿਤਸਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡਸ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੂਰਨ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਵਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ, ਗੁੱਗਲ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਪਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕਾੜੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਿਕ ਚਿਕਿਤਸਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਸਟੀਮ ਚੈਸਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਤੇਲ ਸੈਂਧ ਨਮਕ ਡਾਲ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲਗਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿਘਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਏ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕਫ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ। ਜੀ। ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਸਾਲੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਲਸੀ ਹੈ, ਹਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੈ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਹੈ, ਮੁਲੱਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੀਮ ਹੈ, ਐਲੋਵੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਕਰ ਮੂਲ ਹੈ, ਸੋਮਲਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿ ਐਂਟੀ ਹਿਸਟਾਮਿਨਿਕ ਔਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਐਗਰਾਵੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਸੀ, ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਖਾਂਸੀ ਛਿੜਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚਾਹੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਕੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਸੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਸਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਲੱਠੀ ਚੂਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੂਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਟਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਿਪ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ। ਤੇ ਯੋਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹਾਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਯੋਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਸ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਪਾਲਭਾਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਪਾਈਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਸਟਮਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਤੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਘਟਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ,
ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੰਸਲਟ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਹੋ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏ। ਜੀ, ਤੇ ਯੋਗ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਭਾਰੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਸਥਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਓਗੇ ਕਿ ਭਾਰੀ ਕਸਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਮ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ਡ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅਸਥਮਾ, ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਚਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤਾਂ ਹੈਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਓਵਰਵਰਕ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਟੈਕਸ ਵਧਣਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਅਸਥਮਾ ਡੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਰਲਡ ਅਸਥਮਾ ਡੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਮੈਡਮ, ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਤੇ ਅਸਥਮਾ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੰਪਟਮ ਦੱਸੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਾਓ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨਹੇਲਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਥ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਦੇਖਿਏ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਉਹਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੋ। ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸਥਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਰਲਡ ਅਸਥਮਾ ਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਲੱਗੇ, ਆਓ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ। ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਉਮਰਾਂ ਗਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ। ਖੁਦ ਹੀ ਸਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ, ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਵਾਂ ਪਾਪ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਰੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ,